Come on, children, let us learn. Today, we are going to start the second part of your English textbook. The first chapter is The Happy Prince. ഇന്ന് യൂണിറ്റ് 4-ലെ The Happy Prince എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. Before going through the story of Happy Prince, here we have another story in the first page, Helping Hands. Let us read it. Helping Hands. It was Friday night. Mithun was relaxing in a chair. He was watching his favorite TV show. His mother was in the kitchen cleaning dishes, pots and pans. What is Mithun doing? Yes, he is watching his favorite TV show. He is sitting very relaxed, isn't he? Yes, but what is his mother doing? She is in the kitchen. She has no time to rest. She has a lot of things to do in the kitchen. She is cleaning dishes, pots and pans. നിങ്ങളുടെ അമ്മമാരും ഇങ്ങനെയാണോ? എല്ലാവരും രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ടിവിയും മൊബൈലും എല്ലാം കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ മാത്രം അടുക്കള വൃത്തിയാക്കുകയും പാത്രങ്ങൾ കഴുകുകയും ഒക്കെയാവും അല്ലേ? നിങ്ങൾ അമ്മയെ സഹായിക്കാറുണ്ടോ? Feeling tired, she decided to take rest for some time. Mithun noticed his mother going to bed early. He asked, "Are you all right, Mom?" "I'm okay, but I need to take rest for a while," she replied. ജോലി ചെയ്ത് തളർന്ന് അല്പനേരം വിശ്രമിക്കാമെന്ന് കരുതി അമ്മ റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു. അമ്മ നേരത്തെ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ട് അത്ഭുതത്തോടെ മിഥുൻ ചോദിക്കുകയാണ്, "അമ്മേ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ?" അപ്പോൾ അമ്മ എന്താ പറയുന്നത്? "ഇല്ല, കുറച്ചു നേരം വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത്." Mithun felt a bit sorry. "I should have helped mother," he thought. He felt very guilty. He got up and went to the kitchen. What did Mithun feel then? He felt very sorry about not helping his mother. അമ്മയെ സഹായിക്കാതിരുന്നതിന് അവന് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി. What did he do? He got up and went to the kitchen. He cleaned every pan and pot. He washed all the dishes and scrubbed every little spot. What did Mithun do in the kitchen? Yes, he cleaned every nook and corner of the kitchen. മിഥുൻ പാത്രങ്ങളെല്ലാം കഴുകി അടുക്കള മുഴുവൻ നന്നായി വൃത്തിയാക്കി. The kitchen looked very clean and seemed to sparkle. എന്താണ് സ്പാർക്കിൾ? തിളങ്ങുക. അടുക്കള വളരെ വൃത്തിയായി ഭംഗിയായി തിളങ്ങി. Mithun was really happy since he had made the difference. Mithun became very happy because he made the kitchen neat and beautiful. എന്താണ് മിഥുന് സന്തോഷം തോന്നാൻ കാരണം? അവനാണ് അടുക്കള വൃത്തിയാക്കി ഭംഗിയാക്കി വെച്ചതല്ലേ? After a while, when Mithun's mother woke up and went to the kitchen to finish the rest of the work, she was really surprised. She could not believe her eyes. The kitchen was so clean. She was very happy that her son had helped her. What happened when mother woke up? What made her surprised? അടുക്കള വളരെ വൃത്തിയായി കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി. തൻ്റെ മകനാണല്ലോ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്, തന്നെ സഹായിച്ചത് എന്നോർത്തപ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി. She went to Mithun's bed and hugged him. അമ്മ മിഥുൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പറഞ്ഞു, "Thank you, my dear, for caring me so much. You are really a nice child." എന്താ പറഞ്ഞത്? "നിനക്ക് എന്നോട് ഇത്രയും സ്നേഹവും കരുതലും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. നീ ഒരു നല്ല കുട്ടിയാണ് മിഥുൻ" എന്നാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത്. Mithun understood then that helping others makes them happy and it makes one happy too. ഒരാളെ സഹായിക്കുമ്പോൾ ആ ആൾക്ക് എത്രമാത്രം സന്തോഷമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അയാളെ സഹായിക്കുന്നത് വഴി നമുക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്ന് മിഥുന് മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? If you were in Mithun's place, what would you do? നിങ്ങളായിരുന്നു മിഥുൻ്റെ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്തിരിക്കുക? Do you think Mithun is a nice child? മിഥുൻ ഒരു നല്ല കുട്ടിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലേ? Do you help your parents in household work? നിങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കളെ വീട്ടുജോലികളിൽ സഹായിക്കാറുണ്ടോ? ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും രക്ഷിതാക്കളെ സഹായിക്കണം. ചെറിയ ചെറിയ ജോലികൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത് പോലെയൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അത് അവർക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. നമ്മളെക്കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സഹായങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. Here we have a story of a prince who was always ready to help others
and thereby found happiness. ഇനി നമ്മൾ രാജകുമാരൻ്റെ കഥയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുകയും അതിലൂടെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. There was a prince in a faraway land who was always happy. When he died, the courtiers of the palace made the statue of the happy prince and put it up high in the town. How was our prince? He was always happy. What did the courtiers do when he died? They made a statue of him and put it up high in the town. രാജകുമാരൻ എല്ലായ്പ്പോഴും വളരെ സന്തോഷവാനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പോൾ സദസ്യരെല്ലാവരും കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിമ നിർമ്മിച്ച് ടൗണിൽ അത് വളരെ ഉയരത്തിലായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. Now let us read the story. High above the city, on a tall column, stood the statue of the happy prince. എവിടെയായിരുന്നു പ്രിൻസിൻ്റെ പ്രതിമ ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഇൻ ദ സിറ്റി ഓൺ എ ടോൾ കോളം. കോളം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരു സ്തൂപം, ഒരു പില്ലർ, തൂൺ എന്നൊക്കെ പറയാം. അതിനു മുകളിലായിരുന്നു സ്റ്റാച്യു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഹി വാസ് ഗ്ലൈഡഡ് ഓവർ വിത്ത് തിൻ ലീവ്സ് ഓഫ് ഫൈൻ ഗോൾഡ്. ആ പ്രതിമ മുഴുവനായും കനം കുറഞ്ഞ സ്വർണ്ണ തകിടുകൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരുന്നു. ഫോർ ഐസ് ഹി ഹാഡ് 2 bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. What was there in the place of eyes? There were 2 sapphires. ഇന്ദ്രനീല കല്ലുകളായിരുന്നു. നല്ല ഭംഗിയുള്ള നീല നിറത്തിലുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നങ്ങളാണ് ഇന്ദ്രനീലം. അത് വെച്ചായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രതിമയുടെ കണ്ണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാൾപ്പിടിയിൽ ചുവന്ന നിറമുള്ള റൂബി, മാണിക്യക്കല്ല് തിളങ്ങിയിരുന്നു. ഹി വാസ് വെരി മച്ച് അഡ്മയർഡ് ഇൻഡീഡ്. എല്ലാവർക്കും ആ പ്രതിമയോട് വലിയ ആരാധനയായിരുന്നു. ബി ലൈക്ക് ദ ഹാപ്പി പ്രിൻസ്. ഹി നെവർ ക്രൈസ് ഫോർ എനിത്തിങ്, സെഡ് എ മദർ ടു ഹർ ലിറ്റിൽ ബോയ് who was crying for the moon. What did the mother tell her crying child? Yes, don't cry. Look, the happy prince, he is always happy. He never cries for anything. അമ്പിളിമാമനെ വേണം എന്നും പറഞ്ഞ് കരയുന്ന കുട്ടിയോട് എന്താണ് അമ്മ പറയുന്നത്? നോക്ക്, ഹാപ്പി പ്രിൻസിനെ കണ്ടില്ലേ? അവൻ ഒരു കാര്യത്തിനും കരയാറില്ല. അതുപോലെ എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കണം. I am glad there is someone in the world who is quite happy, muttered a disappointed man. What is disappointed? Sad, unhappy, നിരാശനായ. ഒരു നിരാശനായ മനുഷ്യൻ muttered, പിറുപിറുത്തു. എന്താണ് അയാൾ പറഞ്ഞത്? Oh, I am glad. എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്നു. There is someone in the world who is quite happy. പൂർണ്ണമായും സന്തോഷമുള്ള ഒരാളെങ്കിലും ഈ ലോകത്തുണ്ടല്ലോ. ആരെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് മാൻ പറയുന്നത്? ഹാപ്പി പ്രിൻസിനെ കുറിച്ചാണല്ലേ? കാരണം ഹാപ്പി പ്രിൻസ് എപ്പോഴും സന്തുഷ്ടനാണ്. ഹി ഈസ് ഓൾവേസ് ഹാപ്പി. ദ ലിറ്റിൽ സോലോ. വാട്ട് ഈസ് എ സോലോ? ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ ബേർഡ്. കുരുവി. വൺ നൈറ്റ് there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt to save themselves from the approaching winter. Who came to the city one night? Yes, a little swallow. ഒരു കുഞ്ഞു കുരുവി. എന്തുകൊണ്ടാണ് കുരുവി ഒറ്റയ്ക്കായിപ്പോയത്? യെസ്, ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹാഡ് ഗോൺ ടു ഈജിപ്റ്റ്. അതിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം ഈജിപ്തിലേക്ക് പറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വൈ ഹാഡ് ദേ ഗോൺ ടു ഈജിപ്റ്റ്? യെസ്, ദേ ഹാഡ് ടു സേവ് ദംസെൽവ്സ് ഫ്രം ദ അപ്രോച്ചിങ് വിൻ്റർ. വാട്ട് ഈസ് അപ്രോച്ചിങ്? അപ്രോച്ചിങ് മീൻസ് കമ്മിങ് നിയറർ, അടുത്തു വരുന്ന. എന്താണ് അടുത്ത് വരുന്നത്? വിൻ്റർ, തണുപ്പുകാലമാണ് അല്ലേ? വരാനിരിക്കുന്ന കൊടും തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് അവരെല്ലാം ഈജിപ്തിലേക്ക് പറന്നുപോയത്. വേർ ഷാൽ ഐ സ്റ്റേ? ഹി ആസ്ക്ഡ് ഹിംസെൽഫ്. ഞാൻ എവിടെയാണ് തങ്ങുക? ദെൻ ഹി സോ ദ സ്റ്റാച്യു ഓൺ ദ ടോൾ കോളം. അപ്പോഴാണ് അവൻ വലിയ തൂണിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹാപ്പി പ്രിൻസിൻ്റെ പ്രതിമ കണ്ടത്. ഐ വിൽ സ്റ്റേ ദേർ, ഹി ക്രൈഡ്. ആവൂ, എനിക്കൊരു സ്ഥലം കിട്ടിയല്ലോ. കുരുവിക്ക് സന്തോഷമായി. ഹി അലൈറ്റഡ് ജസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫീറ്റ് ഓഫ് ദ ഹാപ്പി പ്രിൻസ്. അലൈറ്റഡ് മീൻസ് ലാൻഡഡ്. ദ ബേർഡ് ലാൻഡഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫീറ്റ് ഓഫ് ദ ഹാപ്പി പ്രിൻസ്. രാജകുമാരൻ്റെ കാൽപാദത്തിനിടയിൽ ആ പക്ഷി പറന്നിറങ്ങി. ഐ ഹാവ് എ ഗോൾഡൻ ബെഡ്റൂം, ഹി സെഡ്. പക്ഷി എന്താ പറഞ്ഞത്? ഓ, എനിക്കൊരു ഗോൾഡൻ ബെഡ്റൂമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് കാരണം?
പ്രിൻസിൻ്റെ പ്രതിമയാകെ സ്വർണം പൂശിയിരിക്കുകയാണല്ലേ. വെൻ ഹി പുട്ട് ഹിസ് ഹെഡ് അണ്ടർ ഹിസ് വിങ് എ ലാർജ് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫെൽ ഓൺ ഹിം. പക്ഷി ഉറങ്ങാനായി ഒരുങ്ങുകയാണ്. തല ചിറകുകൾക്കിടയിൽ പൂഴ്ത്തിവെച്ച് അത് ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു വലിയ വെള്ളത്തുള്ളി അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വന്നു വീണു. വാട്ട് മൈറ്റ് ഇറ്റ് ബി? ക്യാൻ യു ഗസ്? ലെറ്റ് us see what it is. What a curious thing, he cried. എന്താണ് ക്യൂരിയസ്? അൺയൂഷ്വൽ, സാധാരണ സംഭവിക്കാത്തത്, വിചിത്രമായത്. ഒരു വെള്ളത്തുള്ളി വന്നു വീണത് ഇത്ര വിചിത്രമാണെന്ന് പറയാൻ എന്താ കാരണം? There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. അതാണ്, ആകാശത്ത് ഒരു മേഘം പോലുമില്ല. നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആണ്, ബ്രൈറ്റ് ആണ്, തിളങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടും മഴ പെയ്യുന്നോ? അതായിരുന്നു ആ പക്ഷിക്ക് വിചിത്രമായി തോന്നിയത്. Then another drop fell. മറ്റൊരു തുള്ളി കൂടി വീണു. I must look for another place, he said, and was about to fly away. ഓ, ഇനി വേറൊരു സ്ഥലം തിരയുകയാണ് നല്ലത്. എന്നിട്ട് അത് പോകാനൊരുങ്ങി. But before he had opened his wings, a third drop fell. പക്ഷേ ചിറകുകൾ നിവർത്തുന്നതിന് മുൻപായി തന്നെ ഒരു തുള്ളി കൂടി വീണു. And he looked up. He saw. എന്താണ് മുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ സോലോ കണ്ടിരിക്കുക? The tears. കണ്ണുനീർ. ആരാണ് കരയുന്നത്? നോക്കാം. The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. Who was crying? Yes, the happy prince. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. നിലാവിൽ സുന്ദരമായ ഹാപ്പി പ്രിൻസിൻ്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ കുരുവിക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നി. Who are you? He asked. നീ ആരാണ്? കുരുവി ചോദിച്ചു. I am the happy prince. Why are you weeping then? asked the swallow. ഞാൻ ഹാപ്പി പ്രിൻസ് ആണ് എന്ന മറുപടി കേട്ട് സ്വാലോ ചോദിച്ചു, നിന്റെ പേര് തന്നെ ഹാപ്പി ആണല്ലേ, പിന്നെ നീ എന്തിനാ കരയുന്നത്? When I was alive, I did not know what tears were. I lived in the palace. Sorrow was not allowed to enter there. Everything about me was so beautiful. My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was if pleasure be happiness. ഹാപ്പി പ്രിൻസ് കുരുവിയോട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ കണ്ണുനീര് എന്താണെന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു കൊട്ടാരത്തിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. അവിടെ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കൊട്ടാരത്തിൽ സങ്കടങ്ങളില്ലല്ലോ അല്ലേ, എല്ലാം എപ്പോഴും ലഭ്യമാണ്. ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം ഉടനെ കിട്ടുമ്പോൾ ആർക്കായാലും സങ്കടമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്ക് മുന്നിലുള്ളതെല്ലാം വളരെ സുന്ദരമായിരുന്നു. എൻ്റെ കോട്ടിയേഴ്സ്, എൻ്റെ സദസ്യർ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഹാപ്പി പ്രിൻസ് എന്നായിരുന്നു. തീർച്ചയായും ഞാൻ സന്തോഷവാനായിരുന്നു. സോ ഐ ലിവ്ഡ് ആൻഡ് സോ ഐ ഡൈഡ്. ഞാൻ അങ്ങനെ ജീവിച്ച് മരിച്ചു. ആൻഡ് നൗ ദാറ്റ് ഐ ആം ഡെഡ്, they have set me up here high. After my death, they put me here in this high place. ഞാൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം അവർ എന്നെ ഇവിടെ ഉയരത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. I can see all the ugliness and the misery of my city, and though my heart is made of lead, I cannot but weep. Happy Prince is saying now he can see all the ugliness of his city, all the pains, all the hardships, sufferings of his people. That's why he is weeping. ഇപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിറ്റിയുടെ അഗ്ലിനെസ്, വൃത്തികേടുകളും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ മിസറീസ്, ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളുമെല്ലാം കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോഴാണ് ദുഃഖം എന്താണെന്ന് ഹാപ്പി പ്രിൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കരയുന്നത്. ആൻഡ് ദോ മൈ ഹാർട്ട് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ലെഡ്, ഐ കനോട്ട് ബട്ട് വീപ്പ്. ഈ പ്രിൻസിൻ്റെ പ്രതിമ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെഡ് കൊണ്ടാണ്. എന്താണ് ലെഡ്? ഇറ്റ്സ് എ മെറ്റൽ, ഒരു ലോഹമാണ്. ഈയം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്. മെറ്റലിന് ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാവുമോ? ദുഃഖവും സന്തോഷവും ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല അല്ലേ? പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹാപ്പി പ്രിൻസിൻ്റെ ഹൃദയം ലെഡ് കൊണ്ട്, ഒരു ലോഹം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ സങ്കടം വന്ന് നിറയുന്നു, എനിക്ക് കരയാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, എനിക്ക് ദുഃഖം സഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പ്രിൻസ് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗത്തെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാം. ഈ ചാപ്റ്ററിന് മൊത്തം 4 വീഡിയോസാണ് ഉണ്ടാവുക. അടുത്ത 2 വീഡിയോയിലായിട്ട് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പമുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങളും എഴുതാം.
അതിനുശേഷം മൂന്നാമതൊരു വീഡിയോയിൽ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 6 തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടി എഴുതാം. ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോകളായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സൗകര്യത്തിനാണ്. എന്നാൽ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ഡിഡ് ദ പീപ്പിൾ അഡ്മയർ ദ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ദ ഹാപ്പി പ്രിൻസ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഹാപ്പി പ്രിൻസിൻ്റെ പ്രതിമയെ ആരാധിച്ചിരുന്നത്, പ്രശംസിച്ചിരുന്നത്? അത് വളരെ മനോഹരമായൊരു പ്രതിമയായിരുന്നു അല്ലേ? പ്രതിമ മുഴുവനായും സ്വർണ്ണം പൂശിയിരുന്നു. അതിൻ്റെ കണ്ണുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ദ്രനീല കല്ലുകളായിരുന്നു. വാൾപ്പിടിയിൽ തിളങ്ങുന്ന മാണിക്യക്കല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ അതിമനോഹരമായതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രതിമയെ എല്ലാവരും ആരാധിച്ചിരുന്നത്. ദ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ദ ഹാപ്പി പ്രിൻസ് വാസ് ഗ്ലൈഡഡ് ഓൾ ഓവർ വിത്ത് ഫൈൻ ലീവ്സ് ഓഫ് ഗോൾഡ്. For eyes, he had 2 bright sapphires. His sword hilt was decorated with a large red ruby. The statue was that much beautiful so that the people admired it. Second question, pick out the sentences that show people's admiration for the happy prince. ഹാപ്പി പ്രിൻസിനോട് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ആരാധനയാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഏതെല്ലാം സെൻറ്റൻസുകളാണ് പാഠഭാഗത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്? കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൻ്റെ കുട്ടിയോട് ഒരമ്മ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ബി ലൈക്ക് ദ ഹാപ്പി പ്രിൻസ്. ഹാപ്പി പ്രിൻസിനെ പോലെ ആവൂ. ഹി നെവർ ക്രൈസ് ഫോർ എനിത്തിങ്. അവൻ ഒന്നിനു വേണ്ടിയും കരയാറില്ല. ഹാപ്പി പ്രിൻസിനെ ആളുകൾ പ്രശംസിക്കുന്ന മറ്റൊരു സന്ദർഭം ഏതാണ്? ഒരു ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് മാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു നിരാശനായ മനുഷ്യൻ എന്താണ് പിറുപിറുത്തത്? ഐ എം ഗ്ലാഡ് ദർ ഈസ് സംവൺ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഹു ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഹാപ്പി. ഈ ലോകത്ത് പൂർണ്ണമായും സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നതിൽ എനിക്കും സന്തോഷം തോന്നുന്നു എന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? എപ്പോഴും സന്തോഷവാനായിരിക്കുന്നതിൽ ഹാപ്പി പ്രിൻസിനെ അയാൾ പ്രശംസിക്കുകയാണ്. ഹാവ് യു സീൻ ബേർഡ്സ് മേക്കിംഗ് നെസ്റ്റ്സ്? വാട്ട് ഡു ദേ നെസ്റ്റ്? പക്ഷികൾ കൂടുണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എവിടെയാണ് അവ കൂടുകൂട്ടുന്നത്? മിക്കവാറും പക്ഷികളെല്ലാം കൂടുണ്ടാക്കുന്നത് മരക്കൊമ്പുകളിലാണല്ലേ? യെസ്, ഐ ഹാവ് സീൻ ബേർഡ്സ് മേക്കിംഗ് നെസ്റ്റ്സ് ഓൺ ദ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ട്രീസ്. വൈ ഡിഡ് ദ swallow decided to stay between the feet of the statue? ഹാപ്പി പ്രിൻസിൻ്റെ സ്റ്റാച്യുവിൻ്റെ ഫീറ്റിൽ, പാദങ്ങൾക്കിടയിൽ തങ്ങാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പക്ഷി തീരുമാനിച്ചത്? സോലോ വരാനിരിക്കുന്ന കൊടും തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായി ഈജിപ്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു അല്ലേ? രാത്രിയായപ്പോൾ അതിന് തങ്ങാനൊരു ഇടം വേണമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അത് ഉയരത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഹാപ്പി പ്രിൻസിൻ്റെ സ്റ്റാച്യു കണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ തങ്ങാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. The Swallow was going to Egypt to save himself from the coming winter. It became night when he reached the city. He had to find some place to stay. When he saw the statue on a tall column, he decided to stay there. There were no clouds in the sky. Then, from where did the drops of water come? ആകാശത്ത് മേഘങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് വെള്ളത്തുള്ളികൾ വന്നത്? ഹാപ്പി പ്രിൻസിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നാണല്ലേ വെള്ളത്തുള്ളികൾ വന്നത്? അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീരായിരുന്നു. The drops of water came from the eyes of the happy prince. It was his tears. Sixth question, why was the prince not aware of tears when he was alive? ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ കണ്ണുനീരിനെ കുറിച്ച് പ്രിൻസിന് അറിയില്ലായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹാപ്പി പ്രിൻസ് ഒരു കൊട്ടാരത്തിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. കൊട്ടാരത്തിൽ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിക്കാതെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം വളരെ സുന്ദരമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണുനീര് എന്താണ് എന്ന് അറിയാതിരുന്നത്. The happy prince lived in a palace. Sorrow was not allowed to enter there. He never experienced any hardships. Everything about him was so beautiful. So he was not aware of tears and miseries. What made the happy prince sad? എന്താണ് ഹാപ്പി പ്രിൻസിനെ ദുഃഖിതനാക്കിയത്? The happy prince could see all the ugliness of his city and miseries of his people as a statue. ഒരു പ്രതിമയായി തീർന്നപ്പോൾ ഹാപ്പി പ്രിൻസിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിറ്റിയിലെ എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. He understood the pains of real life and it made him sad. യഥാർത്ഥ ജീവിതം എത്രമാത്രം വേദനകൾ നിറഞ്ഞതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അതാണ് അദ്ദേഹത്തെ ദുഃഖിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം വീഡിയോസ് കാണുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയിപ്പ് കിട്ടുന്നതാണ്.